जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं KP सिंह अज दा मुद्दा विच तुहाडा सब दा स्वागत करदा। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਇਹ ਉਹ मुद्दा जिसने पंजाब की सियासत दे विच उबाल लिआंदा। प्रधानमंत्री तक चिट्ठी तक लिख दी गई। एक मोर्चा जिहड़ा वो कई बार मोर्चों के रूप में तुहाडे सामने आया है। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के लिए हुण SGPC ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिता है। कहते PMO तो जवाब नहीं आया, असीं नाराज़ हैं। पर इस तो पहला श्री अकाल तख्त साहब ते कार्यकारी जथेदार के आदेशों तो बाद एक कमेटी बनी सी ते उस कमेटी ने काम किन्ना कीता, क्यों नहीं किया, वो कमेटी टुट गई हैगी है, इहो जिहे सवाल भी हैगे है। पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई विच सिर्फ राजनीति अड़िक है जां कानूनी पहलू भी है कि इहो जिहे सवाल तुहाडे सामने है। पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई इन्ना जोर लगाउणा क्यों पै रहा? कि सिख कौम नूं तरले कड्ढने पै रहे, हाड़े कड्ढने पै रहे, PMO तो वक्त क्यों नहीं मिल पा रहा? ये सवाल तुहाडे अगे है ते वड्डा सवाल यही पुछांगे, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई विच अड़िका की? अज का मुद्दा क्यों कर रहे हैं तुहाडे सामने है। ये पॉइंटर पहला दस दिए, उस तो बाद खास मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मुद्दा तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मांग ने मुड़ जोर फड़िया। ये पोलीटिकल मुद्दा बन चुका है। SGPC ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी का जवाब कदों मिलूगा? सवाल ये SGPC पूछ रही है। सज़ा पूरी कर चुके 9 बंदी सिखां की सूची भी भेज दी गई है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया कि बंदी सिख किहड़े है जिन्होंने रिहा करवाना चाਹੁੰਦੇ तुसीं PMO तो जवाब ना आउण ते SGPC ने नाराज़गी जताई है तो क्या कि ये इस मुद्दे को जल्द तो जल्द हल करना चाहिए। चिट्ठी में भी लिखा कि जल्दी गौर फरमाओ। जथेदार के आदेश तो बाद एक कमेटी बनाई सी, पहला 9 मैंबर सी, उस तो बाद 11 कर दिते गए। फिर सवाल उठे कि बादल क्यों है कमेटी के विच, सुखबीर सिंह बादल क्यों है? इहो जिहे सवालों के नाल बहुत सारे सवाल कायम है। सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा दिल्ली भी इस पूरी सरगर्मी के सामने आया सीगा, उन्होंने भी मोर्चा लगाया सीगा ते उस मोर्चे की समाप्ति की गई, अरदासां कीतियां गईयां ते मैमोरेंडम तक दिते गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिता पंजाब की धरती ते, उस तो बाद हलचल वध गई ते उन्होंने जिक्र किया कि किहड़े बंदी सिख है असीं तां रिहा करते हैं। 2 जणा जिक्र किया, एक दिल्ली सरकार के अंडर है तो एक करनाटक कोर्ट के विच, हाई कोर्ट के विच पेंडिंग मामले का जिक्र उन्होंने करता तो उस तो बाद हलचल वध गई है। यही अज का मुद्दा तो साडा बहुत ही खास मेहमान मौजूद होने के इस मुद्दे पर गलबात करने लिए तो उन्होंने तारुफ तुहाडा करवा देना। अजयपाल सिंह बराड़ सिख एक्टिविस्ट ने, बहुत लंबा समा हो गया इन्हों इस इन्होंने मुद्दों पर काम करदे नूं, पंथक एजेंडे नूं बहुत चंगी तरह समझती है। खुद किताब भी लिख चुकी है, मिसलों बारे इन्होंने किताब लिखी है तो इस मुद्दे बारे तो इन्होंने मुद्दों तो पहला पंथक हल्कियां दे विच इन्हां मुद्दों का असर की हुंदा उस राजनीति नूं भी चंगी तरह समझते, इस करके इन्होंने सद्दिया। अजयपाल सिंह बराड़, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बराड़ साहब, बहुत सधारण सवाल है, कौम के सवाल है, बंदी सिखां की रिहाई हो जूगी तो फिर की हो जूगा? पहली गल तो जी सानू ये मुद्दा समझण की लोड़ है कि ये बंदी सिंह जिहड़े हैगे आ ये कौन हैगे आ, कि ये नॉर्मल कोई क्राइम करके नहीं गए वे। एक मूवमेंट उठी सी इस जगह जिथे हक्कां दी लड़ाई लड़ी सी, जिहदे विच एक जॉइंट लड़ाई सीगी अकाली दल दी ते बाकी पंथक सफां दी। तुसीं शुरू विच ये साफ कर रहे हो कि इन्हां नूं सियासी कैदी मन्निया जाना? हाँ जी, ये सियासी कैदी ही मन्निया जाऊगा जी। ये पोलीटिकल, ये कोई आपदे मुफाद वास्ते तां लड़े नहीं कि पोलीटिकल लड़ाई लड़े सीगे। ते उस पोलीटिकल लड़ाई दा वेखो स्पैक्ट्रम हुंदा, वो कोई वायलेंट भी हो सकता है, नॉन वायलेंट भी हो सकता, वो एक इंटायर एक रेंज हैगी आ, वो तां अलग अलग तय हो सकदियां भी कि किसने किवें लड़ाई लड़ी। तो ये वो लड़ाई लड़े सीगे ते ये एक पोलीटिकल प्रिजनर्स आ ते ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ सिर्फ सियासी की गल करिए। आप सियासी गल करते हैं, कानूनी पक्ष तो मेरा ख्याल लॉयर्स लै रहे हैं, वक्-वक् अलग अलग जगह के अलग अलग पक्ष है। तो जे आप इनू समझिए तो स्टेट जिहड़ी हैगी है, इंडियन स्टेट आ जिहड़ी, वो इन्हां नूं किस नज़रिए नाल वेखदी आ, वो इन्हां नूं हले तक जिहड़ी वो लड़ाई की कंटीन्यूटी के रूप च वेखदी है। जिन्नी देर वॉर या लड़ाई कंटीन्यू रहूगी उन्नी देर बंदे छड्डे नहीं जाणगे, तो जे छड्डे जाणगे तो किसी मुफाद करके या किसी ब्राउनी पॉइंट्स करके इक्का दुक्का विचों छड्डे जा सकते हैं, सारे दे सारे इकट्ठे नहीं रिलीज़ होणगे जी। नहीं, मैं जो तुसीं इंडियन स्टेट कहते हो, तुहाडे वर्गे होर भी बहुत लोग आ जिहड़े इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल करदे, जो ऐ कहने आ तो ऐ लगदा कि जिहड़े
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਔਨ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਨ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਉਹ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੌ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੌ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ SGPC ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਦੈਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ। ਚਾਹੇ ਸਟਰਗਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪਾਰਟਲੀ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਲੜੂਗਾ, ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਫਗਾਨ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਉੱਠ ਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਫਾਇਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਕੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਮੁਫਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰੀ ਤੇ ਕੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ
ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਅਰ ਮੀਨਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਫਾਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਵੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ 1920 ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1925 ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾੜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੋਲ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਫਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫ਼। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਏ ਹੋਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੱਚ ਐਨ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਮੈਨ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 5 7 10 11 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਲ ਇਨਕੰਪਾਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ RSS ਦੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਰਜਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲਾਰਜਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਉਸ ਦਰਜੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਡੇਂਗੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੂਹੀਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਸਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੇ 3-4 ਸਟੈਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਝੜਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਰੇਪਿਸਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 3 ਲਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਗੇਨ ਜਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਦਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਲਟਕਣਗੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ BJP ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲਾਰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ US ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਪਰੀਵ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਲਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਐਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਐਸੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ 2-3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਬਾਰਡਰਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ? ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ
ਲੜੀ ਤੋੜਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਜੇ RSS ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਿਵਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਸੈਕੰਡ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਫੇਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਹਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਗੇਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਪਲਿੰਟਰ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ BJP ਵੀ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਦੋ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਐਟ ਅ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਬਲ ਫੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਲਾਰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨੂਗਾ ਜੀ? ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਬਲ ਫੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਲੀਡਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ SSRB ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਟਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਬਟ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਮੁੱਦਾ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ UN ਤੱਕ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-47 ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਜੰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਡੈਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਥਿੰਕਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਫਰੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਫਰੰਟ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਰਿਮਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਦਬਾਈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਟੇਕ ਔਨ ਅ ਬਿਗ ਫਾਈਟ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੈਮੇਜਸ ਸਡਨਲੀ ਅਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਡਨਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਲ ਜੋ ਜਾਇਜ਼, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟੈਡ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਰਾਏ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸਟਰਗਲ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਕਾਜ਼ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਖ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦ ਹੋਏ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਬੇਸਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 32 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ 100 ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, 100 ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, 21 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸੁਣ ਨਾ ਸੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।